اس کا خیال ہے کہ میں نے کافی عرصے کے بعد جشن زینب میں آج پڑھنے کا کچھ ارادہ کیا ہے، ورنہ اتنے شاعر ہوتے ہیں کہ پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اور ان کی پیشانی کے لیے کیونکہ انہیں پڑھوانا تھا مجھے اور وہ چلتی ہے، تو میں نے یہ سوچ کے کہیں ایسا نہ ہو پڑھتے میں کچھ خطا ہو جائے تو مناسب نہیں ہے، تو بہتر یہ کہ چلے جائیں۔ سلوات پڑھیے محمد بنا۔ دیکھیے مطلب پیش کرتا ہوں، یہاں سے بس گفتگو شروع کرتا ہوں کہ سر رکھے ہوئے پنجے پہ یہ عرش بری ہے، سر رکھے ہوئے جتنا آپ سنیں گے اتنی دیر سناؤں گا بس، سر رکھے ہوئے پنجے پہ یہ عرش بری ہے، عباس کے پرچم کے تلے ساری زمین ہے، سر رکھے ہوئے پنجے پہ یہ عرش بری ہے، عباس کے پرچم کے تلے ساری زمین ہے۔ دریا پہ سنا یہ تھا، دریا پہ سنا یہ تھا کہ ہے فوج کا پہرا، بھائی سنیے گا، دریا پہ سنا یہ تھا کہ ہے فوج کا پہرا، اب فوج جب آئے تو یہاں کوئی نہیں ہے، دریا پہ سنا یہ تھا کہ ہے فوج کا پہرا۔ دریا پہ سنا یہ تھا کہ ہے فوج کا پہرا، اب فوج جب آئے تو یہاں کوئی نہیں ہے، دریا پہ سنا یہ تھا کہ ہے فوج کا پہرا، اب بات جب آئے تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ اب پھر وہ مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، ملاحظہ فرمائیے، یاد کرتا ہوں، دریا پر سنا یہ تھا کہ ہے فوج کا پہرا، اب بات جب آئے تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، بھائی سنیے گا، حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بچے سنیے گا شعر کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، بے ارادہ بولنا ہے آپ کو، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر اب بعد اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں۔ سنیے گا، اس جشن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، خبر زینب کو تھی کیا فائدہ تلوار اٹھانے سے، سنیے گا، خبر زینب کو تھی کیا فائدہ تلوار اٹھانے سے، ارے دل باطن میں جب لفظوں کے خنجر بیٹھ جاتے ہیں، خبر زینب کو تھی کیا فائدہ تلوار اٹھانے سے، زینب کو بھی کیا فائدہ تلوار اٹھانے سے، دل باطن میں جب لفظوں کے خنجر بیٹھ جاتے ہیں، خبر زینب کو دی کیا فائدہ تلوار اٹھانے سے، دل باطن میں جب لفظوں کے خنجر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ اس سلسلے کا آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، اب ایسے لوگ بھی منبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے۔
ने ज़ैनब ने कूफा ले लिया। बस इसमें एक शेर की खातिर ये पूरा पढ़ रहा हूं मैं, बस दुआ में शरीक कीजिएगा, जिस तरह चाहे सुनिएगा। मैं चाह रहा हूं कि हवाओं की नजर कर दूं ये पूरी बंद खबर मुलाजा फरमाए। मतलब पेश करता हूं मैं कि यूं असर दोनों ने, एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूं मैं, मुलाजा फरमाइए। मतलब यह है कि मेरी आंखें हैं नाबुन में असर जिंदा है, मेरी आंखें हैं नाबुन में असर जिंदा है, तेरे दीदार की खातिर ये नजर जिंदा है। मेरी आंखें हैं नाबुन में असर जिंदा है, तेरे दीदार की खातिर ये नजर जिंदा। और खुदा करे कि यहां किसी के ऊपर ये शेर मुंतबक न हो। इस दुआ के साथ ये शेर पेश करता हूं कि वो है खामोश तो एक लाश ही समझो उसको, वो है खामोश तो एक लाश ही समझो उसको, नामे हैदर पर वो बोलेगा अगर जिंदा है। वो है खामोश तो एक लाश ही समझो। पेश करता हूं अब थकना नहीं है, थकना नहीं है, थकना नहीं है यहां पे। अब मतलब पेश करता हूं जहां हजरात है, मतलब पेश करता हूं कि यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया। मुलाजा फरमाई, यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया। अरे शाह ने तलवार ली, ज़ैनब ने लहजा ले लिया। यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया, यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया। शाह ने तलवार ली, ज़ैनब ने लहजा ले लिया। यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया। शाह ने तलवार ली, ज़ैनब ने लहजा ले। बहुत बोलना है आपको, बहुत बोलना है, थकिएगा नहीं बिल्कुल भी। यूं असर दोनों ने हैदर के लहू का ले लिया। शाह ने तलवार ली, ज़ैनब ने लहजा ले लिया। अब आंसुओं की कीमत आपके हवाले करता हूं कि करबला अब जिसको जाना है वो जाए बेखतर। करबला अब जिसको जाना है वो जाए बेखतर। आंसुओं ने शाम की फौजों से कब्जा ले लिया। करबला जिसको जाना है वो जाए बेखतर, करबला जिसको जाना है वो जाए बेखतर। आंसुओं ने शाम की फौजों से कब्जा ले लिया। मुस्कुराकर कर दिया जख्मी सिपाही शान को, मुस्कुराकर कर दिया जख्मी सिपाही शान को। अरे हुरमला के तीर का असर ने बदला ले लिया। मुस्कुराकर कर दिया जख्मी सिपाही शान को, हुरमला के तीर का असर ने बदला ले लिया। हुरमला के तीर का असर ने बदला ले लिया। अब शेर सुनिएगा, भीख भी मिलती नहीं खैरों के नामों से मगर। भाई ये शेर सुनिएगा, भीख भी मिलती नहीं, भीख भी मिलती नहीं खैरों के नामों से मगर। अरे जिसने चाहा नाम पर मौला के चंदा दे दिया। भीख भी मिलती नहीं खैरों के नामों से मगर, जिसने चाहा नाम पर मौला के चंदा ले लिया। जिसने चाहा नाम पर मौला के, बस 3 शेर पढ़ता हूं इसके और आपकी जहमत तमाम करता हूं। और तीनों बहुत अहम शेर है। मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमाइएगा और तोहफा कबूल करने के बाद जो आपको महसूस हो उसका इजहार भी कीजिएगा। नजर करता हूं मैं, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए। एक शेर और याद आ गया, नजर करता हूं। यूं लगा हर एक दुआ अल्लाह ने कर ली कबूल। मेरी तरफ देखिएगा, शेर सुनिए। यूं लगा हर एक दुआ अल्लाह ने कर ली कबूल, हाथ उठाकर जिस घड़ी मजलिस का हिस्सा ले लिया। यूं लगा हर एक दुआ अल्लाह ने कर ली कबूल, यूं लगा हर एक दुआ अल्लाह ने कर ली कबूल, यूं लगा हर एक दुआ अल्लाह ने कर ली कबूल। हाथ उठाकर जिस घड़ी मस्जिद का हिस्सा ले लिया।
ہاتھ اٹھا کر جس گھڑی مسجد کا حصہ لے لیا، بس یہ 3 شعر ہیں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر جس گھڑی مسجد کا حصہ لے لیا، میری زندگی کا بہت بڑا شعر آپ کی بارگاہ سماعت میں رکھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ نظر کرتا ہوں، کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے۔ جو لوگ بہت سنجیدگی سے سنتے ہیں شعر، مجھے ان کی دعائیں میرے دل تک پہنچ جائیں گی، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ ہم کتنے قدردان لوگ ہیں۔ کس نے کیا شبیر سے پایا، کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، سر تو قاتل نے لیا، خالق نے سجدہ لے لیا۔ کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، سر تو قاتل نے لیا، خالق نے سجدہ لے لیا۔ کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے، سر تو قاتل نے لیا، خالق نے سجدہ لے لیا۔ اب مطلع کے ساتھ پھر دوسرے بھائی کو شریک کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، مولانا فرمائیے گا کہ یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا۔ آپ نے آرام کر لیا، بہت دیر اب آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا، شاہ نے تلوار لی، زینب نے لہجہ لے لیا۔ شاہ نے تلوار لی، زینب نے لہجہ لے لیا۔ ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ، ایک آخری انسان تک، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ۔ علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ۔ علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا، ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ۔ علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا، علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا۔ بس اس شعر کے لیے اللہ گواہ ہے، اس شعر کے لیے سارے شعر سنائے، آپ کو زحمت دی تھی۔ یہ شعر میری زندگی میں بھی، میرے بعد بھی جب کسی کو یاد آئے تو مجھے دعا سے محروم نہ کیجیے گا، بس یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے اور ایسا وقت آئے تو مجھے یاد ضرور کیجیے گا۔ بس میں اندر سے کرتا ہوں یہ شعر، آج کرتا ہوں کہ جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا، پتہ نہیں آپ کو لگا یا نہیں لگا میں نہیں جانتا ہوں، کہ جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا ہم نے پرسہ دے دیا، زہرا نے پرسہ لے لیا۔ جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا، جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا ہم نے پرسہ دے دیا، زہرا نے پرسہ لے دیا۔ جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا ہم نے پرسہ دے دیا، زہرا نے پرسہ لے لیا۔ مجھ کو سب کچھ بخش کر شبیر کی ماں نے نذیر، مجھ کو سب کچھ بخش کر شبیر کی ماں نے نذیر، میری آنکھوں سے ہر ایک آنسو کا قطرہ لے لیا۔ مجھ کو سب کچھ بخش کر شبیر کی ماں نے نذیر، میری آنکھوں سے ہر ایک آنسو کا قطرہ لے لیا۔ آپ کا بہت 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 شکریہ، اللہ آپ کو اس طرح زندہ سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اور آئیے میں بغیر کسی فاصلے کے آپ کے حکم کی تعمیل میں، آپ کی خواہش کی تعمیل میں، آپ کے آرزو کی تعمیل میں، آپ کے حکم کی تعمیل میں میں یہ سے درخواست کر رہا ہوں، جو اس کے ایک وقت ہم ناظم بھی رہ چکے ہیں، میرے شریک نظامت بھی رہ چکے ہیں اور میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور شاعری کے یا اپنے علم کے یا اپنے ممبر کے اعتبار سے مجھ سے بہت بڑا قدر رکھتے ہیں، بآواز بلند ایک صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا بہت ضروری ہے کہ کل سے الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی ہمارے کچھ بھائی جو کربلا معلیٰ سے آئے ہیں، ان سے جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ کے آ گئے، خدا کے واسطے یہ نہ کہیے آپ، اس لیے کہ ہماری قوم کی پہچان ہے، یہی اپنے حوصلوں کو ظاہر کرنے کا موقع ہے اور یہی اپنا کردار اور اپنا معیار کو ظاہر کرنے کا موقع ہے کہ اس قوم کی پہچان یہ ہے، یہ جملہ بلکہ آپ ہر زبان پہ آنا چاہیے کہ قوم کا بچہ کربلا جانے کی دعا کرتا ہے، کربلا سے آنے کی دعا نہیں کرتا، بلکہ کربلا پہ ہم اگر ہوتے، کاش کربلا میں ہوتے یہ کہتے ہیں تو آج تو کربلا آواز دے رہی ہے، بلکہ آپ اپنا رجسٹریشن کرائیں۔ دیکھیے یہ اپنا احتجاج درج کرانا، آواز بلند کرنا جو جہاں سے ہے واجب ہے، اور یہ سچی بات ہے کہ اگر ہمارا سر کاٹ دیا جائے تو ہمارا سر کربلا جائے گا، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اس مشن کے ساتھ میں کم سے کم ہم کو کربلا سے جو عقیدت ہے یہ پوری دنیا پہ واضح کرنے کا موقع ہے، اور بحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لکھنؤ میں اگر کہیں بھی ایک مجلس کے لیے خطرے کا اعلان ہوتا ہے تو مجمع اس سے زیادہ پہنچ جاتا ہے۔
तो मैं मोमिनीन की किसी नियत में शक नहीं करता, लेकिन कम से कम आपसे अगर कोई पहुंचे तो उसको आपके पास जब भी कोई इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे, हजारों लोग हैं जो यहां से ज़ियारत के लिए गए और आए, लेकिन हर अज़ादार की, हर ज़ायर की यही दुआ होती है, मौला आप फिर बुलाने का वादा कीजिए तब हम यहां से जाएं। तो आप इस जज्बे के साथ ये कहिए कि हम करबला जाने के लिए हर हाल में तैयार हैं, हमें सरहदें नहीं रोक सकती, मौत नहीं रोक सकती। आइए यहीं से 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। अहले बैत के रोजे हमको जान से प्यारे हैं, अहले बैत के रोजे हमको जान से प्यारे हैं, जान की नहीं परवाह जान आनी जानी है, जान की नहीं परवाह जान आनी जानी है। आके देख ले दुनिया करबला के मैदान में, आके देख ले दुनिया करबला के मैदान में, कौन तालिबानी है कौन खानदानी है। आके देख ले दुनिया करबला के मैदान में। अहले बैत के रोजे हमको जान से प्यारे हैं, अहले बैत के रोजे हमको जान से प्यारे हैं, जान की नहीं परवाह जान आनी जानी है, जान की नहीं परवाह जान आनी जानी है। आके देख ले दुनिया करबला के मैदान में, आके देख ले दुनिया करबला के मैदान में, कौन तालिबानी है कौन खानदानी है। आके देख ले दुनिया करबला के मैदान में, कौन तालिबानी है कौन खानदानी है। मेरे भाई ने यह हुक्म दिया है, ये भी हमारा यही जज्बा है, हर साल करबला के हालात साजगार हो या नासाजगार हो, हम इसी जज्बे के तहत ज़ियारत को जाते हैं कि जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया। किसी भाई का हुक्म है, जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया, दिलो जिगर में आतश भी कायनात भी लाया। मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले, मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले, मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया। मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले, मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले, मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया। और एक शेर के लिए 2-3 शेर पढ़ता हुआ वहां तक पहुंचता हूं कि हम अली वालों के जैसा दूसरा कोई नहीं, हम अली वालों के जैसा दूसरा कोई नहीं, रात दिन महफिल हुई लेकिन थका कोई नहीं। हम अली वालों के जैसा दूसरा कोई नहीं, रात दिन महफिल हुई लेकिन थका कोई नहीं। मजलिसे शब्बीर में कैसी अना कैसा गुरूर, मजलिसे शब्बीर में कैसी अना कैसा गुरूर, सर के बल आओ यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं। मजलिसे शब्बीर में कैसी अना कैसा गुरूर, सर के बल आओ यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं। हम भी दुनियाए हुसैनियत के इब्राहिम हैं, हम भी दुनियाए हुसैनियत के इब्राहिम हैं। आग पर चलते रहे लेकिन जला कोई नहीं। और तालिबे बायत के घर में क्यों ये सन्ना जाता है, तालिबे बायत के घर में क्यों ये सन्ना जाता है। अरे लोग गूंगे हो गए या बोलता कोई नहीं। तालिबे बायत के घर में कितने मुल्क इस वक्त खामोश है, एक आवाज नहीं निकल रही है, घिग्गी बच गई है पूरे सऊदी की भी यहूदी की भी। तालिबे बायत के घर में क्यों यह सन्ना जाता है, लोग गूंगे हो गए या बोलता कोई नहीं। करबला की सिम यूं गुस्ताख नजरों से न देख, करबला की सिम यूं गुस्ताख नजरों से न देख, ऐसे तब फिर सोच ले हमसे बुरा कोई नहीं। हुसैन के कदमों पर बैठ करते हुए कहिए लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। तालिबे बैत के घर में क्यों ये सन्नाटा सा है, लोग गूंगे हो गए या बोलता कोई नहीं।
मजलिस शब्बीर में कैसी अना कैसा गुरूर, सर के बलाओं यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं। ऐ सितम करबला की सिमत यूं गुस्ताख नजरों से न देख, करबला की सिमत यूं गुस्ताख नजरों से न देख। ऐ सितम फिर सोच ले हमसे बुरा कोई नहीं, ऐ सितम फिर सोच ले हमसे बुरा कोई नहीं। मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया। मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया। अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन। मैं एक सांस में काबे से करबला आया। ऐसे मौके में करबला जाएं, हमवार हालात में करबला जाना और है। मौला ये शरा बताओ कि हम ऐसे मौकों पे करबला जाएं और बताएं कि हम अली के चाहने वाले, हुसैन के चाहने वाले कैसे होते हैं। मैं जितनी बार अदा खाने में गया आया, मैं जितनी बार अदा खाने में गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया। अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन। मैं एक सांस में काबे से करबला आया, मैं एक सांस में काबे से करबला आया। और अज़ादारों, अब्बास के अलम की कसम, शहादत की कसम, हम सुर्ख मौत चाहते हैं, हम शहादत चाहते हैं। बिस्तर पे एड़ी रगड़ रगड़ के मरना और है, लेकिन शहादत के साथ जिंदगी गुजारना और है। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि ऐसे मौकों पे अपने सारे झगड़ों को भुला के, भाई से भाई हाथ मिला के, करबला के नाम पे सीसा पिलाई दीवार हो जाइए। मैं 4 मिसरे पैगाम पेश कर रहा हूं। बहन का जश्न है, भाई की तरफ से पैगाम। ये जो लाल शर्ट वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने जो जश्न सजाया है, लोगों को बुला दिया है पैगाम देना, ये हमारा फरीजा है। जब्बू भाई के हवाले से मैं मिसरे पेश कर रहा हूं। नजरों में किसी खुल्द को लाने के नहीं हम, नजरों में किसी खुल्द को लाने के नहीं हम, अब्बास की तहलील से जाने के नहीं हम। नजरों में किसी खुल्द को लाने के नहीं हम, अब्बास की तहलील से जाने के नहीं हम। भाइयों कसम खाओ और अहद करो, शब्बीर के भाई का नमक खाया है हमने। ए मेरे मौला गाजी अब्बास के दस्तरखान पे आपको जियाफत, आपको मौला की जियाफत में वो तबर्रुक आपको नसीब में मिले। शब्बीर के भाई का नमक खाया है हमने, अगनाई में दीवार उठाने के नहीं हम। शब्बीर के भाई का नमक खाया है हमने, शब्बीर के भाई का नमक खाया है हमने, अगनाई में दीवार उठाने के नहीं हम। शब्बीर के भाई का नमक खाया है हमने, अगनाई में दीवार उठाने के नहीं हम। हाथ अपने न फैलाएंगे हर एक के आगे, हाथ अपने न फैलाएंगे हर एक के आगे। शब्बीर के नौकर हैं जमाने के नहीं हम, शब्बीर के नौकर हैं जमाने के नहीं हम, शब्बीर के नौकर हैं जमाने के नहीं हम। आइए हजरात, मेरे कुछ भाई जो करबला में मेरे साथ थे, 3 शाबान को हम सब वहां रहे, और जो हमारा जो भी था बरनामा उसके तहत हम वापस आ गए। लेकिन काश हम इस वक्त करबला में होते। मेरे भाइयों ने मुझे हुक्म दिया था कि वो मुसद्दस चंदन जो मैंने 3 शाबान को हैदर भाई से वहां
ان کا بڑا نصیب ہے کہ غازی کی تربت کے پاس جا کے سرداب میں آپ نے مداح خوانی کی، ہم سب نے مداح خوانی کی۔ یہ امام حسین کا چونکہ کربلا کے ایسے حالات ہیں، میں اس وقت بہن کے اس جشن میں بھائی کے لیے چند بند پیش کرتا ہوں۔ حسین شم شہادت کے اعتبار کی لاؤ۔ بڑا جی چاہ رہا تھا کہ لکھنؤ میں ایک جشن پڑھ لیں شعبان میں، ورنہ ہم لوگ تو اکثر سفر پہ رہتے ہیں، لیکن لکھنؤ والے اس لیے ناراض نہیں ہوتے کہ ہم کربلا میں ہوتے ہیں۔ اس وقت میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں یہ مصرے۔ حسین شم شہادت کے اعتبار کی لاؤ۔ کربلا میں پڑھا تھا، اب لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں۔ حسین شم شہادت کے اعتبار کی لاؤ، حسین خلق محمد کے انکسار کی لاؤ، حسین مرضی خالد کے شاہکار کی لاؤ۔ بات سنیے، حسین مرضی خالد کے شاہکار کی لاؤ، حسین ایک جو روشن کرے ہزار کی لاؤ، حسین ایک، بات سنیے، حسین ایک جو روشن کرے ہزار کی لاؤ۔ بات پیش کر رہا ہوں نذیر بھائی، بشر کی شکل میں توحید کا یقین ہے حسین، بشر کی شکل میں توحید کا یقین ہے حسین، وہاں خدا بھی نہیں ہے جہاں نہیں ہے حسین۔ حسین شم شہادت کے اعتبار کی لاؤ، حسین شم شہادت کے اعتبار کی لاؤ، حسین خلق محمد کے انکسار کی لاؤ، حسین مرضی خالد کے شاہکار کی لاؤ، حسین ایک جو روشن کرے ہزار کی لاؤ، بشر کی شکل میں توحید کا یقین ہے حسین، وہاں خدا بھی نہیں ہے جہاں نہیں ہے حسین۔ اور ایک بات بتا دیں، اب یہ سنی شیعہ کے جھگڑے بلا فائدے کے مت ہو میرے بھیا، اس لیے کہ سیدھے سیدھے کلپ سب آ رہی ہے کہ فخر سے خدا لعنت کرے ان پہ۔ اور اچھی بات ہے کہ یہ سائیکل کی چین ہے، تاریخ اپنے آپ کو پیچھے کی طرف موڑتی ہے، تو جہاں سے آیا ہے، جس بل سے جو چوہا آیا ہے اسی میں جائے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فخر سے کہا کہ ہم معاویہ کی اولاد ہیں، ہم تو 1500 سال سے کہہ رہے ہیں۔ القاعدہ بے قاعدہ اور جیش اور تیش اور کیش اور ڈیش اور ڈیش سب کی مشترکہ ناجائز اکلوتی اولاد کا نام ہے داعش، سب کی مشترکہ ناجائز اولاد کا نام ہے داعش۔ یہ کہتے ہیں ہمیں علی کا حرم گرا دینا ہے۔ یاد رکھنا، سنی اسے کہتے ہیں جو آخری مانے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو پہلا مانے علی کو۔ کم سے کم تم نے اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اب اس کے بعد مسلک کی بات نہ کرو، جہاں سے آئے تو وہیں چلے جاؤ۔ بس میں پیش کر رہا ہوں، بشر کی شکل میں توحید کا یقین ہے حسین، وہاں خدا بھی نہیں ہے جہاں نہیں ہے حسین۔ شعبان کے موقع سے تھا، اس لیے ایک دو بند پیش کر رہا ہوں مناسبت سے۔ آمد آمد میرے مولا کی، فلک پہ مثل قمر جگمگا رہے ہیں حسین، فرشتے گھیرے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، فلک پہ مثل قمر جگمگا رہے ہیں حسین، فرشتے گھیرے ہیں اور مسکرا رہے ہیں حسین، زمین پہ عرش بری بن کے آ رہے ہیں حسین، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، تصورات کے آئینے میں سنورنے لگا، ابھی سے فکر سے بے پر اڑان بھرنے لگا، آئینے میں سنورنے لگا، تصورات کے آئینے میں سنورنے لگا، ابھی سے فکر سے بے پر اڑان بھرنے لگا۔ میرے مولا کی شان دیکھیں آپ، سنا رہی ہے خدیجہ دعاؤں کی لوری، لکھنؤ کی زبان۔ گبو بھائی
ایک قصباتی آدمی، دیہاتی مضافاتی آدمی لکھنؤ کی زبان میں کہہ رہا ہے سرکار دعا چاہوں گا، سنا رہی ہے خدیجہ دعاؤں کی لوری، بطول تھامے ہوئے ہے حیات کی ڈوری، بطول تھامے ہوئے ہے حیات کی ڈوری، ہے مثل فاتح خیبر کلائیاں گوری، یہی تو توڑیں گی بیعت کی ساری منظوری، ہے مثل فاتح خیبر کلائیاں گوری، یہی تو توڑیں گی بیعت کی ساری منظوری، علی کے لال رشتوں کا رکھ رکھاؤ منصب کا احترام، علی کے لال محمد کے چین کا جھولا، حسن سنبھالے ہوئے ہیں حسین کا جھولا، حسن سنبھالے ہوئے ہیں حسین کا جھولا، حسن سنبھالے ہوئے ہیں حسین کا جھولا۔ عطا اٹھی پہ تعظیم تو یہ راز کھلا، کرم چلا پہ تکریم تو یہ راز کھلا، ہوئی نصیب میں ترمیم تو یہ راز کھلا، پسر کیے گئے تقسیم تو یہ راز کھلا، پسر کیے گئے تقسیم تو یہ راز کھلا۔ بیت پیش کر رہا ہوں نذیر بھائی، شاید یہ جو ڈائری کی بیت ہے اس میں قیمتی چاقو نہیں ہوگا، پیش کر رہا ہوں مصرے، غریب نسل کا آنگن بسا رہے ہیں حسین، غریب نسل کا آنگن بسا رہے ہیں حسین، رلا رہا تھا مقدر ہنسا رہے ہیں، غریب نسل کا آنگن بسا رہے ہیں، رلا رہا ہنسا رہے ہیں، خیال و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین، سکوت لوحے مشیت صدائے کن میں حسین، قلندروں کی زبان صوفیوں کی دھن میں حسین، برہمنوں کے بھجن جانیوں کے دھن میں حسین، برہمنوں کے بھجن جانیوں کے دھن میں حسین۔ بیت نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، اسے دھرم میں نہ بانٹو حسین سب کا اور مزاج رب کا ہے، نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، خیال و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین، سکوت لوحے مشیت صدائے کن میں حسین، قلندروں کی زبان صوفیوں کی دھن میں حسین، برہمنوں کے بھجن جانیوں کے دھن میں حسین، نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، اسے دھرم میں نہ بانٹو حسین سب کا، اسے دھرم میں نہ بانٹو حسین سب کا ہے، خدا کے دین کو جائے اما حسین نے دی۔ مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک اور حکم ہے وہ تھوڑا سا جو بھی بھائی حکم ہے کسی کا، خدا کے دین کو جائے اما حسین نے دی، اصول زندگی مردہ تھے جاں حسین نے دی، کتاب تشنا لبی کو زباں حسین نے دی، سنا کی نوک پہ آ کر آزاں حسین نے دی۔ بیٹھ کے یہیں سے نظر کرتا ہوں، سنا کی نوک پہ آ کر آخری پر تک وہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی محبت سے سن رہے ہیں، بیٹھ پیش کر رہا ہوں، سنا کی نوک پہ آ کر آزاں حسین نے دی، یقین کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، یقین کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، کلام پاک کے قد کو حسین کلام پاک کے قد کو حسین کہتے ہیں، وقار عظمت خاک شفا حسین حسین، زمین کرب و بلا کی دعا حسین، فلک سے اترا ہوا معجزہ حسین حسین، فلک سے اترا ہوا معجزہ حسین،
گونج رہی ہے صدا حسین حسین، یزیدیت کے شب و روز کب کے بیت گئے، بتا رہا ہے یہ ماتم حسین جی، یزیدیت کے شب و روز کب کے بیت گئے، بتا رہا ہے یہ ماتم حسین جی۔ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، وقار عظمت خاک شفا حسین حسین، زمین کرب و بلا کی دعا حسین حسین، فلک سے اترا ہوا موجدہ حسین حسین، فضا میں گونج رہی ہے صدا حسین حسین، یزیدیت کے شب و روز کب کے بیت گئے، بتا رہا یہ ماتم حسین جیت گئے، یہ مجلس یہ تورک یہ رزق عقل و خرد بنے ہیں آج بھی رزاقی خدا کی سند، جو یہ نہ ہوتا تو ہو جاتا رب کا دین بھی رد، اسی کی ذات سے ہے لم یلد ولم یولد، اسی کی ذات سے ہے لم یلد ولم یولد، نصیب جان کو حر کی طرح اجالتا ہے، حسین سارے زمانے کو اب بھی پالتا ہے، حسین سارے زمانے کو اب بھی پالتا ہے۔ سلام نیر انوار مشرقین، سلام سلام ابن شہ خندق و حنین، سلام سلام شان خراسان و کاظمین، سلام سلام قبلہ عزم زہیرقین، سلام سلام قبلہ عزم زہیرقین، سلام۔ میری دعا میرے لہجے کو معتبر کر دے، حسین اپنے فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ اچھا وہ بھی اچھا ایک کسی نے ایک استغاثہ ان حالات پہ جو ہے میں نے کہا تھا اس کا حکم ہے، ہاں تو یہ میں پڑھ دے رہا ہوں، آپ کی بات 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں کہ حسین شم شہادت کے اعتبار کی لو، حسین خلق محمد کے انکسار کی لو، حسین مرضی خالق کے شاہکار کی لو، حسین ایک جو روشن کرے ہزار کی لو، بشر کی شکل میں توحید کا یقین ہے حسین، وہاں خدا بھی نہیں ہے جہاں نہیں ہے حسین، ہے ابو طالب کے دامن میں برے شہوار ہو، ہے ابو طالب کے انشاءاللہ یہ لیپ ٹاپ دیں گے اس کے بعد، ہے ابو طالب کے دامن میں درے شہوار ہو، ہے ابو طالب کے دامن میں، ہے ابو طالب کے دو ہے نا، 2 ربیع ہے ابو طالب کے دامن میں درے شہوار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو، اب نہ آئے گا کوئی دنیا میں حیدر دوسرا، اب نہ ہوگی خانہ کعبہ تیری دیوار کو، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، بی بی زینب اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے ہیں تو نے جعفر طیار کو، میری ماں کہتی تھی گہوارے میں مجھ کو چوم کر، ہو رہے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے تیار ہو، شے کے غم میں رونا بدعت، غار میں رونا ثواب، شے کے غم میں رونا بدعت، غار میں رونا ثواب، دیکھ مفتی پھر نظر آئے تیرے کردار کو، دیکھ مفتی پھر نظر آئے تیرے کردار کو، ہو گئی حیران آنکھیں روضہ سرکار پر، بیچ میں ایک پھول ہے اور دائیں بائیں خار کو، حضرات اب یہ ہے، ارے یہ استغاثہ جو حالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، عرض کر رہا ہوں یہ ایک استغاثہ ہے جو حالات ہیں، آپ سب اس پہ آمین کہتے جائیے گا، اگر بات تو ہمارے دل کی آواز ہے جو فریاد ہے، ہم کربلا سے ہی فریاد کرتے ہیں، 313 رسولوں کا تعارف کربلا،
खाने काबा पे है तेरा तसर्रुफ करबला, है तेरी आगोश में हर सिन के यूसुफ करबला, कौन हो सकता है तुझसे बेतकल्लुफ करबला, आज भी तेरी जमी पर आसमां को नाज है, हाँ तेरी आवाज ही तौहीद की आवाज है, हासिले लौहे अदल नक्शे अबद है करबला, सारी जंगें हो गई रद मुस्तनद है करबला, एतबारे कुल हो अल्लाह हो अहद है करबला, कुफ्र के हमले है फिर वक्त मदद है करबला, फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर की जवानी चाहिए, आग दुनिया में लगी है आग पानी चाहिए, हर तरफ फिरौन है शद्दाद है नमरूद है, हम कहां जाए कि सारे रास्ते मसदूद हैं, बंदे हिर्सो हवस खुद साख्ता माबूद है, जिंदगी के नाम पर बारूद ही बारूद है, हमारा जज्बा सुने आ गए इसका शुक्र नहीं है, बल्कि हम मौला से क्या फरियाद कर रहे हैं इस पर लब्बैक कहिए, जिंदगी के नाम पर बारूद ही बारूद है, वक्त का कायद कोई मुख्तार होना चाहिए, अब हमारी सिमत से भी वार होना चाहिए, वक्त का कायद कोई मुख्तार होना चाहिए, वक्त का कायद कोई कोई मुख्तार होना चाहिए, अब हमारी सिमत से भी वार होना चाहिए, मेहरबानी सोच फिर चेहरे बदल कर आ गई, अल्लाह का शुक्र है हम अदादार जाते हैं सामरा तक जाते हैं, हालात दहलीज चुन के चाहे आना पड़े लेकिन जाते हैं, मैं मिसरे पेश कर रहा हूं, मेहरबानी सोच फिर चेहरे बदल कर आ गई, नस्ल बैत तालिबानियत में ढल कर आ गई, बद्र की जिद सामरा तक पांव चल कर आ गई, बद्र की जिद सामरा तक पांव चल कर आ गई, फिर अबू सुफियानियत घर से निकल कर आ गई, फिर अबू सुफियानियत घर से निकल कर आ गई, करबला काबा बचाना है तो हैदर भेज दे, लश्करी तैयार है सरदार लश्कर भेज दे, बदल कर आ गई, नस्ल बैत तालिबानियत में ढल कर आ गई, बद्र की जिद सामरा तक पांव चल कर आ गई, फिर अबू सुफियानियत घर से निकल कर आ गई, करबला काबा बचाना है तो हैदर भेज दे, लश्करी तैयार है सरदार लश्कर भेज दे, फिर बिसाते जुल्म फैलाए है आकाए सितम, फिर आजादारों के लाशों पर है हिंदा के कदम, फिर आजादारों के लाशों पर है हिंदा के कदम, मस्जिदों तक आ चुके हैं इब्ने मुलजिम लेके बम, मस्जिदों तक आ चुके हैं औलादे हैं उन्हीं की नाजायज, मस्जिदों तक आ चुके हैं इब्ने मुलजिम लेके बम, अब्रहाजादों ने फिर से घेर रखा है हरम, पालने वाले इराक के सद्दाम की तरह सऊदी के सद्दाम को फांसी चढ़ा, फिर बेसादे जुल्म फैलाए है आकाए सितम, फिर आजादारों के लाशों पर है हिंदा के कदम, कसम खुदा की जायरों और करबला वालों को शहीद करके उनकी हड्डियां और गोश्त आज भी चबा रहे हैं, वही नस्लें हैं वही हिंदा की नाजायज औलादें, फिर बेसादे जुल्म फैलाए है आकाए सितम, फिर अदादारों के लाशों पर है हिंदा के कदम, मस्जिदों तक आ चुके हैं इब्ने मुलजिम लेके बम, अब आजादों ने फिर से घेर रखा है हरम, करबला फिर लहजे शाहे ज़मन में बोल दे, करबला फिर लहजे शाहे ज़मन में बोल दे, है
परचम खोल दे, है सवाने दे कि सूरज अपना परचम खोल दे। पहाड़ पर पुख्तो अदावत की नदी है अलमदद, शाख फूलों की बबूलों से लदी है अलमदद। बेसदा है होठ ये कैसी सदी है अलमदद, पारा पारा कब्रे हुज्र इब्ने अदी है अलमदद, पारा पारा कब्रे हुज्र इब्ने अदी है अलमदद। शामियों से शाम को आजाद करे करबला, मुनहदिम रोजों को फिर आबाद करे करबला, मुनहदिम रोजों को फिर आबाद करे करबला। हम हिंदुस्तान में हैं, एक मस्जिद के लिए इतनी फरियाद हुई, बहरीन में 110 मस्जिदें शहीद की गई। क्या वो अल्लाह की मस्जिदें नहीं थी? कहाँ गए अखबार, कहाँ गया मीडिया? जब वो भाई आपका हमारा आवाज बुलंद कर देता है, वरना लोग तो अपने कान में तेल डाले हुए बैठे हैं। बहरीन में एक साल में 110 मस्जिदें हमारी शहीद हुई है, इत्तला नहीं है किसी को, जबकि सारी क्लिप्स मौजूद है, कोई एहतजाज नहीं होता। दहशतों के सिलसिले हैं चीन की दीवार तक, बिक गए बेरूत और बहरीन के अखबार तक, लुट चुके हैं मस्जिदों के गुंबदों मीनार तक, आ चुकी है आग कब्रे जाफरे तैयार तक, आ चुकी है आग कब्रे जाफरे तैयार तक। करबला फिर तेरे परवानों का कत्ल आम है, करबला फिर तेरे परवानों का कत्ल आम है। क्या मोहम्मद दुश्मनी का नाम ही इस्लाम है? क्या मोहम्मद दुश्मनी का नाम ही इस्लाम है? चल रही हैं हर तरफ जुल्मों सितम की आंधियां, बढ़ गई कब्रे सकीना पर नई तन्हाइयां, बढ़ गई कब्रे सकीना पर नई तन्हाइयां। एक खतीबा के हरम में इस कदर खामोशियां, एक खतीबा के हरम में इस कदर खामोशियां। वक्त के अब्बास, वक्त के अब्बास, वक्त के अब्बास आकर खोल दे ये रस्सियां, वक्त के अब्बास आकर खोल दे ये रस्सियां। फातिमा से लखनऊ वालों का आलम पूरी दुनिया में पहचान है, शाम में आज भी हम जाएंगे और चैन वहां करेंगे। फातिमा से सुरखरू होने की तैयारी करे, मातमी फिर शाम में चलकर आजादारी करे, मातमी फिर शाम में चलकर आजादारी करे। करबला अब कम से कम ये बेहिसी खत्म होनी चाहिए। कराची में सरहद के उस पार हमारी कौम पे क्या बीत रही है, हम सोचते हैं पाकिस्तान का मसला है, इधर क्या हो रही है वो सोचते हैं हिंदुस्तान का मसला नहीं। कम से कम हुसैन मोहब्बत के मजहब का नाम है, यहां दीवार और सरहद नहीं होती है, पूरी दुनिया से हमको मिलना जरूरी है, वक्त का तकाजा है। करबला खाली न जाए तेरे नैयर की पुकार, सिफ्ते जाफर की शहादत हम न देखे बार बार, सिफ्ते जाफर की शहादत हम न देखे बार बार। तमाम वीडियो आपने देखे होंगे सिफ्ते जाफर कैसे मेजबानी करते थे भारत के शायरों की। करबला खाली न जाए तेरे नैयर की पुकार, सिफ्ते जाफर की शहादत हम न देखे बार बार। ये लहू का कोयटा, ये खून के पारा चनार, इन आंखों ने कोयटा और पारा चनार में आजादारों पे वो जुल्म देखे हैं जो शायद अभी इराक में भी नहीं नजर आए हैं। अल्लाह इनके हाथों को तोड़ दे, अबू लहब के हाथों की। वही मुतवक्किल का जमाना है जब एक अजादार का हाथ कलम किया जाता है, कोयटा और पारा चनार में हमारे हाथों को कलम करके दूसरे के हाथ में रख के फिर उसके हाथ को कलम किया जा रहा है, तरतीबवार, और उसके बाद में क्लिप काम की जा रही है, मैं पेश कर रहा हूं। करबला खाली न जाए तेरे नैयर की पुकार, सिफ्ते जाफर की शहादत हम न देखे बार बार। ये लहू का कोयटा, ये खून के पारा चनार, जुल्म के हर मसले का एक हल है जुल्फ़िकार, जुल्म के हर मसले का एक हल है जुल्फ़िकार। वो सदा इनको मिले नस्लों को भी एहसास हो, खाने काबा की छत पर परचमे अब्बास हो,